بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر ادگیر، مہاراشٹر، ہندوستان میں قرآن کریم کی عالمگیر تعلیمات سے وابستگان کے اس حسین اجتماع میں، جس میں تمام ہندوستان سے قرآنی فکر سے وابستگان مندوبین شرکت کر رہے ہیں، آپ تمام احباب کو کیلیفورنیا، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ڈاکٹر اسر الاسلام کا سلام۔ صلات ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے بانی جناب اسد جمال صاحب اور جنرل سیکرٹری جناب شیخ غوث صاحب، آپ سب بے حد مبارک ہیں کہ آپ لوگوں کی کوششوں کی بدولت وہ حقیقی اسلام جس کی تعلیمات کو دنیا کی نظروں سے چھپایا گیا تھا، وہ منظر عام پہ آ رہا ہے۔ میری یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ تمام احباب نے مجھے اس مجلس سے مختصر سا خطاب کرنے کی دعوت دی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی حقیقی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمارے لیڈر، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مذہب، کسی دھرم کی بنیاد نہیں رکھی تھی، بلکہ انہوں نے ایک حکومت قائم کی تھی جہاں اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت کے تابع تمام انسان بلا لحاظ مذہب ایک قوم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روشنی تھیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں ہندوستان میں حقیقی قرآنی تعلیم کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ حقیقی قرآنی تعلیم کی ابتدا ربندر ناتھ ٹیگور جی نے کی تھی۔ میری اس بات پہ بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے شاید وہ پورا گیت نہیں سنا جو شانتی نکیتن میں پہلی بار آج سے 100 سے زیادہ سال پہلے گایا گیا تھا۔ وہ گیت جس میں کہا یہ گیا تھا کہ ہندو، بودھو، سکھو، جوائنو، مسلمانو، کرسٹانی یہ سب ایک ہیں۔ یہ عظیم الشان گیت جو بعد میں جا کے ہندوستان کا قومی ترانہ بنا ہے، اس میں اسی ایکتا کی بات کی گئی ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ جونو گونو اوئکو بدھایو کو جویو ہے، بھارتو بھاگیو بدھاتا۔ بنگالی زبان میں یہ چند الفاظ یہی تو قرآن کریم کی تعلیم ہے کہ انسانوں نے مذہب کے نام پہ جو ایک دوسرے کے ساتھ باڑ لگا رکھی ہے اسے ختم کرو۔ مذہب نے انسانوں کو کچھ نہیں دیا، اصل چیز قانون کی اطاعت ہے، گورنمنٹ کے تابع، قانون کے تابع اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ گزارنا، یہی عین اسلام ہے۔ ربندر ناتھ ٹیگور جی کے اس ترانے میں اللہ کے سنگھاسن کا ذکر ہے، اس میں پورب و پشچم کا ذکر ہے، وہی ذکر جو قرآن کریم میں بھی ہے، رب المشرقین و رب المغربین۔ قرآن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ کی جو تعلیمات ہیں اس میں ہے کہ اللہ کا عرش کان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش محبت پہ کھڑا ہے۔ ربندر ناتھ ٹیگور جی نے جب یہ کہا کہ پورب و پشچم آشے تو وہ سنگھاسن پاشے پریم ہار ہوئے گا تھا،
জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হে भारत भाग्य विधाता। तो आप कुरानी फिक्र के जो अलमबरदार लोग हो, आपको हरगिज ये नहीं ख्याल करना कि आप कोई माइनॉरिटी हो। जिस दिन आप कुरान करीम की तालीमात का, हकीकी तालीमात का पैगाम फैलाओगे तो आप भारत में फलाह पाओगे और आपके बच्चे भारत में फलाह पाएंगे। इसलिए कि इस सोशल मीडिया की बदौलत कुरान करीम की मोहब्बत भरी तालीमात पहली मर्तबा आम हुई हैं। ये वो तालीमात हैं जो जहालत के मारे हुए, नफरतों के मारे हुए लोगों ने आप इंसानों से छुपा रखी थी, इसलिए कि इनका पेशा नफरतें फैलाना है। ये मजहब के नाम पे नफरतें फैलाई जिन्होंने, उनका जमाना अब खत्म हो गया। अब कुरान और मोहब्बत का दौर शुरू है। आज से 100 से ज्यादा साल पहले जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह अजीमुशान तराना लिखा था, तो उनकी दिली आरज़ू थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोग कुरान करीम की हकीकी तालीमात को पहचानते हुए एक दूसरे के भाई बन जाएं। लेकिन नफरतों के सौदागरों ने और उन लोगों ने जिन्होंने नफरतें फैलाई, यानी फरंगी ने अपने मकासद की खातिर नफरतें फैलाई और नफरतों के सौदागरों ने अपनी जहालतों में उन नफरतों को खरीदा और नफरतों को फैलाते गए। तो अल्लाह के फजलो करम से आज सोशल मीडिया के दौर में कुरान करीम की मोहब्बत भरी तालीम आम हो रही है और हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के साथ भाई बन के एक दूसरे को सीने के साथ लगा रहे हैं। सलात एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी के बानियान हर एतबार से बेहद मुबारक हैं कि उन्होंने कुरानी फिक्र का वो बूटा लगा रखा है और उसे अपना खून दिल दे के सेंच रहे हैं। हमारा ये ईमान है कि दुनिया में मोहब्बत के यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, और आप कुरानी फिक्र के जो अहबाब हैं वो इन्हीं मोहब्बतों का पैकर हैं। मेरा आप लोगों के लिए यही पैगाम है, कभी ना उम्मीद ना होना। वो रोशनी जो आपके पास है, ये वही रोशनी है जो भगवान कृष्ण ने इंसानियत को दी थी। कोई फर्क नहीं है, इसलिए कि रोशनी रोशनी होती है और रोशनी एक है। वही रोशनी, अगर उस रोशनी का प्रचार अल्लामा इकबाल कर रहे थे तो हिंदुस्तान में रविंद्रनाथ टैगोर जी भी उसी रोशनी और मोहब्बत का प्रचार कर रहे थे। सरजमीन हिंदुस्तान में जहालतों और तारीकियों की बदौलत दुखों की अंधेरी रात अब खत्म हो रही है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के अल्फाज में रात्रि प्रभातिलो उदिलो रोबे छोबी पूर्वो उदाय गिरी भाले गाहे बे हंगमो पुण्य शमीरोनो नवो जीवनो रोशो ढाले। एक नया नूर है जो सारे हिंदुस्तान में फैल रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के अल्फाज में तोबो कोरु नूर नो रागे नीद्रितो भारत जागे। भारत नींद से जाग रहा है, इसीलिए आज हम अल्लाह के मानने वाले यहां पे जमा हैं। आखिर में बेहद जरूरी है कि मैं जनाब मोहतरम खुर्शीद आलम साहब का शुक्रिया अदा करूं, जिन्होंने मुझे आप सबके साथ राब्ते में रखा है। इस्बिरु व साबिरु व राबितु, बी यूनाइटेड एंड स्टे यूनाइटेड। जयो 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 हे जयो राजेश्वरो भारतो भाग्यो विधाता। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रात्रि प्रभाति
সমীরণ নবজীবন রস ঢালে তব করুণ অনুরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে তব চরণে নত মাথা জয় 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 হে জয় রাজেশ্বর ভারত ভাগ্য বিধাতা জয় হে জয় হে জয় হে জয় 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 হে জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मा